हेलो एवरीवन स्वागत करुच्चे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टूडियो रे। तो पे आज आम देखा +3 सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 3 जोटा कि मेजर पेपर कहूच। तो मेजर पेपर 3 रो यूनिट नंबर 1 रो देखा जोटा रही प्राक सरला साहित्य चर्या गीतिका और नाट्य साहित्य। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन गोटे आलोचना करवा बुझेगा। जो मैंने चैनल को प्रथम थर आसछन्ते चैनल को सब्सक्राइब करदेव, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव, जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथमे पाइपर। तो चलते पे आरंभ करवा। हाँ, आम चैनल को विजिट कर सब ऑनर्स क्लास मैंने हो जो मैंने देखने प्लेलिस्ट को विजिट कर जाकि देखनी बुझेगा। तो देख तो प्रथम देखा तो देखनी प्राक सारला साहित्यर समय सीमा। तो प्राक सारला साहित्यर समय सीमा देखी नब पे जोटा प्राक सारला साहित्यर समय सीमा अच्छी 7म शताब्दी रु 14 शताब्दी शेष पर्यंत बुझेगा। 14 शताब्दी शेष पर्यंत बोली ग्रहण कराए। से ओडिशार गंगवंश शासन थिला। तो से ओडिशारे गंगवंश शासन थिला 1112 ख्रीष्टाब्द रु 1435 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करुले गंगवंश मैंने बुझेगा। तो यही समय ओडिया लिपिर उन्मेष घटी और भाषार होची विकास। तो ये समय ओडिया लिपिर उद्भव होइछि और भाषार विकास होइछि। अपभ्रंश भाषार कृषि मध्यरु ओडिया भाषार होइछि नवजन्म बुझेगा। तो अपभ्रंश भाषार कृषि मध्यरु ओडिया भाषार होइछि जन्म नवजन्म। यही समय राजा राजुड़ांकर शासन अनुशासन और दानपत्र इत्यादि शिलालेख लिपिबद्ध होइछि बुझेगा। तो ये इंट्रोडक्शन देखी नब बुझेगा। तो ये देखा आम जो प्रश्न रही अच्छी देख प्राक सारला साहित्यर सामयिक चेतना किपरि प्रतिफलित होइछि आलोकपात कर। तो देखा मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पिला माने। तो देख तुम सेमिस्टर एग्जाम रे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क ही पड़ी थाए। तो सेमिस्टर एग्जाम रे 4टी लॉन्ग क्वेश्चन पड़ते गोटे लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क। तो 4टी कर 4 यूनिट गोटे गोटे। तो 4टा क्वेश्चन को 15 15 15 60 60 मार्क और 20 मार्क तुम 2 मार्क पड़ो बुझेगा। तो देख साहित्य समाज संपर्क में आलोचना करने को जाई आधुनिक प्रख्यात पाश्चात्य साहित्य तत्वविद कहते जे साहित्य होची एक सामयिक अनुष्ठान। यार माध्यम मध्य थिबा से जो भाषार व्यवहार करे ताहा होची सामयिक सृष्टि। प्रतीक धर्मिता और छंद प्रभृति रुचना कौशल गुड़िक सेगुड़िकर प्रकृति दृष्टि जीवन होची एक सामयिक सत्य। एपरिक व्यक्तिर निसर्ग जगत एवं तार मन्वय जगत मध्य साहित्यिक अनुकरण वस्तु। एक विशेष सामयिक स्थितिर अधिकारी है कवि मध्य समाजर जड़े सभ्य। तो एक विशेष सामयिक स्थितिर अधिकारी हो मध्य कवि समाजर जड़े सभ्य व्यक्ति। जेते काल्पनिक हेले मध्य से निर्दिष्ट पाठक और श्रोता को समकक्ष रखी लेखनी चालना करते कवि बुझेगा। तो चर्या गीतिकार रचयिता 84 जन बौद्ध सिद्धाचार्य सेमानकर साहित्यिक कृति तत्कालीन समाजर चित्र उपुटाई। तो चर्या गीतिकार रचयिता मैंने होती 84 जन बौद्ध सिद्धाचार्य मैंने बुझेगा। तो समाजर प्राणस्पंदन भितर से स्पंदायित कर गीत कविता गुड़िक से सबू आलोचना कला बेले सेते बेले समाजर वेशभूषा विभिन्न संप्रदाय वाणिज्यिक कला धर्म दर्शन तंत्र विश्वास आदिर स्पष्ट चित्रर अभ्यास पाउतिले बुझेगा। बौद्धगान और दुहार रचयितागण जाति धर्म वर्ण निर्विशेष एक मानव समाज गठन परिकल्पना करथिले। तत्कालीन पारिवारिक जीवन पोशाक खाद्य यंत्र साधना तंत्र संगीत कला विभिन्न संप्रदायर चित्र जीविका क्रीड़ा जातिभेद प्रति उदार दृष्टिभंगी मध्य परिवार आनंद महोत्सव युद्ध यात्रा प्रेमचार्य दाम्पत्य जीवन में प्रेम इत्यादि को सुंदर भाव वर्णना करछन्ति। तो देख बौद्धगान और दोहार रचयितागण जाति धर्म वर्ण निर्विशेष एक मानव समाज गठन परिकल्पना करथिले। तत्कालीन पारिवारिक जीवन
ପୋଷାକ, ଖାଦ୍ୟ, ତନ୍ତ୍ର, ସାଧନା, ସଙ୍ଗୀତ, କଲା, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜୀବିକା, କ୍ରୀଡ଼ା, ଜାତିଭେଦ ପ୍ରତି ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାରର ଆନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି। ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ପ୍ରମୁଖ ଅଟେ। ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ, ଅଥଚ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ନାରୀକୁ ସାଧନା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ନାରୀକୁ ସାଧନା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଅବହେଳିତ ହେଉଥିଲା। ବ୍ରଜଯାନ ଓ ସହଜଯାନରେ ନାରୀ ସ୍ୱୀକୃତ ଥିଲେ। ଜୀବଧର୍ମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକାରମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯୌବନକୁ ଯୌନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରୀକୁ ସହଜଯାନରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ୱୀକୃତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପୁଣି ବିକୃତି। ଏହି ନାରୀ ପୁଣି ହୋଇଛି ନିମ୍ନ ବର୍ଗର। ତ ନାରୀ ହେଉଛି ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ପୁଣି ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଡମ୍ବୀ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ଶବରୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ। କ୍ଲିଅର? ଦେଖ, ସମାଜକୁ ନେଇ ଜୀବନର ଗୀତି ଓ ପ୍ରକୃତି। ତ ସମାଜକୁ ନେଇ ଜୀବନର ଗୀତି ଓ ପ୍ରକୃତି ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରେରଣା। ତେଣୁ ସମାଜର ଆୟତନକୁ ଧରି ଧର୍ମାନୁପ୍ରେରିତ ସାହିତ୍ୟରୁ ବିଚାର କରିବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଚର୍ଯାଗୀତିକା ରଚନା ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ନବୋଦୟ ଘଟିଥିଲା। ତ ଚର୍ଯାଗୀତିକା ରଚନା ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ନବୋଦୟ ଘଟିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ମାତ୍ର ଚର୍ଯାକାରମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜାତି ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିମ୍ନ ଜାତି ସହ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ। ତ ଚର୍ଯାକାରମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜାତି ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିମ୍ନ ଜାତି, ଛୋଟ ଜାତି ସହ ମିଳିମିଶି ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉପାଧି ହୋଇଥିଲା ପାଦ। ଶବରୀ ପାଠକର ଶବର ଶବରୀ ପ୍ରେମଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ମୃତ୍ୟୁଚର୍ଯ୍ୟାରୁ ଶବର ସମାଜର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ମିଳିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପରିଧାନ, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଚାଷ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ, ମଜା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚୟ ମିଳେ। ଶବରୁଣୀ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଓ ଗୁଞ୍ଜରାମାନି ପରିଧାନରେ ବିଚରଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କର୍ପୂର ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ନିମ୍ନବର୍ଗର ହୋଇଥିବାରୁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଶବର କୁରାଢ଼ୀରେ ଗଛ ହାଣି କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲା। ଶବରୁଣୀ ସେଥିରୁ ଘାସ ବାଛି ଦିଏ ଓ କ୍ଷେତକୁ ସମତୁଲ କରିଥାଏ। ଏହି ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଶବର ଜାତିରେ। ତ ଏଠି ଦେଖିଦେବ। ତ ଏଠି ଦେଖ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଚିତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରଜଦୋଲି, ପୁଚିଖେଳ ଗୀତ, ଲଉଡ଼ି ଗୀତ, ହଲିଆ ଗୀତ, ଚକୁଲିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ, ଉଷାବ୍ରତ ଗୀତ, ବିବାହ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ, ଶୋକ ଗୀତିକା, ପାଲା, ପାଟୁଆ ଗୀତ, ଦଣ୍ଡନାଟ ଗୀତ, ଚଇତି ଘୋଡ଼ାନାଚ ଗୀତ, ସଖୀ ନାଚ ଗୀତ, କର୍ମା ପୂଜା ଗୀତ, ବାରମାସୀ ଗୀତ, ଦୋଲି ଗୀତ, ନାଦିଆ ଗୀତ, ଘୁମରା ଗୀତ, ଚକୁଲିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ, ରସର କୋଲି ଗୀତ, ଡାଲଖାଇ ଗୀତ, ହୁମା ଗୀତ, ଚଢ଼େୟା ଚଢ଼େୟାଣୀ ଗୀତ, ଶବର ଶବରୀ ଗୀତ, ଜାମୁଡାଲା ଗୀତ, ମନ୍ତ୍ର ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏଥିରୁ କେତେକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଦେଖ, ମୋର ଧ୍ୱନି ଘର ଖେଳ ସରି ନଥିଲା ଲୋ ମୋ ବୋଉ, ମୋ ଲାଗି ଜମ ଯଉଶାଲା କିଏ ଖଞ୍ଜିଲା ଲୋ ମୋ ବୋଉ। ତ ଏଇଟା ଝିଅମାନେ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖ, ମୋର ଘୁନି ଘର ଖେଳ ସରି ନଥିଲା ଲୋ ମୋ ବୋଉ, ମୋହ ଲାଗି ଜମ ଯଉଶାଲା କିଏ ଖଞ୍ଜିଲା ଲୋ ମୋ ବୋଉ। ତୁ ତ ପିଠାଉସିଲେ ପେଟ ପୁରାଇଲୁ ମୋ ବୋଉ, ପର ପିଠି ଆଉଁସିଲେ ଛାଡ଼ି ଫାଟାଇ ଲୋ ମୋ ବୋଉ। ତ ଏଇଟା କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର କାନ୍ଦଣାରେ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜରେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଝିଅ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବାପ ଘରରେ ଟେକ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହ ବାପ ଘରର ସଲ୍ଲଜ ଅଲିଭା ସ୍ମୃତିର ଚିତ୍ର ବହନ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତ ପାଟୁଆ ଗୀତରେ ଦେଖିବା, ଗାଁ ଗୋହିରୀରେ ବେଦ, ମା ମଙ୍ଗଲାକୁ ମୋ ଦଣ୍ଡବ୍ରତ, ଅନୁକୂଳ ହେଲା ଗୀତ। ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଗୀତ ଦେଖିବା, ବାଟରେ ମାଇଲି ବୋଡ଼ା, ରାତିରେ ନଚାଏ ଚଇନି ଘୋଡ଼ା, ମୁଁ ଦିନରେ କୁଟଇ ଚୂଡ଼ା। ପୁଚି ଖେଳ ଗୀତ ଦେଖିବା, ଠିଆ ପୁଚି ନାରଙ୍ଗ, ଗୁଡ଼ ଦିଟା ସାରଙ୍ଗ,
ସାରଙ୍ଗ ବାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି ନାରଙ୍ଗ ଦି ପୁଞ୍ଜା ଆଣିଥିଲି। ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ଥିଲା ପୁଚି ଖେଳ। କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣେଇ, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଇତ୍ୟାଦି ସମୟରେ ବାଲିକା ଓ ଯୁବତୀମାନେ ପୁଚି ଖେଳ ରାତି ବିତାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଲୋକଗୀତ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜନଜୀବନ ଧାରା ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଅଛି। ବହୁ ଗୀତରେ ଲୋକଚରିତ୍ର, ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ପରମ୍ପରା, ବିଚାରଧାରା, ପ୍ରେମ, ବିରହ, ମିଳନ, ଜାତିଆଣବାଦ ଭାବ, ଦେବଦେବୀ ବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକଗୀତ ଭିନ୍ନ ଲୋକ କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଅଛି। ଲିପିର ଉଦ୍ଭବ ପୂର୍ବରୁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଥିଲା ମୌଖିକ। ତ ସାହିତ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ମୌଖିକ। ସେହି ମୌଖିକ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକକାହାଣୀ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ, ଯାହା ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖାଯାଉଥିଲେ। ଭାଷାର ଉନ୍ମେଷ ରହିଛି ପୌରାଣିକ କଥା, ଓଷାବ୍ରତ କଥା, ସନ୍ତ ଓ ଭକ୍ତ କଥା, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଥା, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କାହାଣୀ ଲୌକିକ। ବୁଝିଲା, ତ ଏଇଟା ଦେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ, ତ ଦେଖିନିଅ। ବୁଝିଲା, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ କୋର୍ ପେପର୍ 3ର ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିଲା।